విశాఖ వాజీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా కుంతల. ముందుగా వాజీ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఈకో వైజాగ్ లో భాగంగా వీధి వ్యాపారులకు గాను శిక్షణ కార్యక్రమం. బీసీసీఐ జీవీఎంసీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సాగిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కమిషనర్ సాయికాంత్ వర్మ. రోడ్లెక్కిన న్యాయవాదులు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా కొనసాగిన ధర్నా. ఉత్తరంలో కొనసాగుతున్న ప్రచార పోరు. విజయం మాదంటే మాదంటున్న అధికార బీజేపీ నాయకులు. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఈటింగ్ అవుట్ ఈటింగ్ సేఫ్ అనే పేరుతోని జీబీఎంసీ, బీసీసీఐ, విశాఖపట్నం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అలసన్మెటలోని ఓ ప్రైవేటు ఫంక్షన్ హాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి గాను ముఖ్య అతిథిగా నగర జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ హాజరై స్ట్రీట్ వెండర్స్ కు ఫుడ్ సేఫ్టీ, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తదితర అంశాలపైన అవగాహన కల్పించడం నగర అభివృద్ధికి ఏ విధంగా తోడ్పడుతుందో వివరించారు. ఈ సందర్భంగా జీవీఎంసీ కమిషనర్ సాయికాంత్ వర్మ మాట్లాడారు. దేశంలోని అత్యంత పరిశుభ్రత నగరంగా విశాఖ ఖ్యాతిగాంచిందని తెలిపారు. పర్యాటక నగరంగా అభివృద్ధి చెందిన విశాఖలో చిరు వ్యాపారులు, వీధి వర్తకులు అధిక సంఖ్యలో జీవనోపాధిని పొందుతున్నారంటూ వెల్లడించారు. వీటిలో ఎక్కువగా ఆహారానికి సంబంధించి విస్తృతంగా వ్యాపారం జరుగుతుందని, విదేశీయులు సైతం ఇక్కడ స్థానిక ఆహార రుచులను ఎంతగానో ఆహ్వానిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు గాను వీధి వ్యాపారులకు, చిరు వ్యాపారులకు ఆహార భద్రత, వ్యర్థ పదార్థాల నిల్వ, పరిశుభ్రతపైన అవగాహన కల్పించేందుకే ఈకో వైజాగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అభినందనీయమంటూ తెలిపారు. Scenario where everyone is under pressure, either work related or for time. Eating out has become very common and there are different types of foods available to suit all tastes and budgets. It is now well recognized that health is extremely important and everyone, including those in the government, are conscious of the need to ensure public health. Given this, VCCI joined hands with GVMC to conduct this awareness program, and it will be useful to all stakeholders. I request all concerned to make use of this opportunity to derive the maximum benefit. The waste management at that particular outlet is being done as per the standards given or not. ఈ రెండు అంశాలని కూడా సెన్సిటైజ్ చేస్తూ ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ని మనం రెడీ చేయించగలిగితే ఐఎమ్ వెరీ షూర్ దట్ వీ విల్ on two aspects. It is like you're trying to hit two birds with one shot. On one hand, we are trying to ensure that quality and safe food is being served to people, and number two, the waste that is getting generated also is taken to its logical end. And I'm not going to describe much about how to handle what sort of waste, dry waste ni ela handle cheyali, wet waste. That's not the agenda of this particular venue. But basically the point I'm trying to stress here is we have to take these two aspects to the logical end. Danni drushlo pettukoni, this is going to be the first step, and also this is going to be the first step in collaboration with lot of civil societies and lot of community in the city. So vallandartho kuda GVMC collaboration ki this is going to be the first step. And I hope that there will be many more such collaborations. In fact, as part of Eco Vizag, we have now taken up a very ambitious target that we want to improve the green cover to 50% in the city. As of now, Vizag is one of the greenest cities, not just in the country but in the world. We have a green cover of 35%. So various efforts we are making in order to improve the green cover. In fact, quite recently, a couple of months ago, we collaborated with Indian Navy in dropping roughly around 2.5 lakh seed balls on top of hills wherever there are green patches which are missing. And in that particular context, we have now taken an ambitious target of adding 100 plus parks in the city. So all these 100 plus parks cannot be developed by corporation alone. Each park, what we are trying to deliver is about at least 70% green cover should be there in each of these parks. And we are not going to deliver or achieve this ambitious goal with our own efforts alone.
but with the support and collaboration from the civil society and all the people and citizens of the city at large. So in that context, we are also coming forward with a proposal of Adopt a Park program, wherein we are requesting all the stakeholders, whether it is the industries, whether it is bodies like VCCI and various other stakeholders to come forward and adopt parks. It's not a very expensive affair. The maintenance part also, we are trying to strengthen RWA's network, residential welfare associations, so that they are trained with the capacity to maintain these parks, so that as a facility it will be there for that particular community. So this is going to be just the beginning of a greater collaborations that we are going to look forward to, and I hope that in collaboration with VCCI we will definitely be able to make this city not only neat and clean but also hale and healthy. In that particular context, I would like to thank VCCI for coming up with this initiative, and we are really looking forward to many more such sessions, so that at each and every step we are able to logically take it forward and make sure that the quality of the food and the hygiene factor as well as the cleanliness factor of the city is improved. Thank you so much once again for the opportunity, and I thank in particular VCCI, particularly the President, for coming forward. Visakhapatnam Chamber of Commerce and Industry, VCCI అంటారు షార్ట్ ఫామ్లో. ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ 1931లో ఫామ్ అయింది. ఈ ఆర్గనైజేషను రెండు విధాలుగా పబ్లిక్ని మన కమ్యూనిటీకి సర్వ్ చేయడానికి, ఒకటేమో ఇండస్ట్రీ పరంగా, ఇంకోటేమో కమ్యూనిటీ సర్వీస్కి. ఈరోజు మేము చేసేది ఒక ప్రోగ్రాము కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కోసం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటే రోడ్ మీద బడ్డీ కొట్లు ఉన్నవి, షాప్స్ అన్ని స్ట్రీట్ మీద ఉన్నది, ఓన్లీ మెయిన్లీ ద ఫుడ్ కార్ట్స్. అది చాలా నంబర్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎక్స్పోటెన్షియల్గా అయింది ఇప్పుడు. అదేవిధంగా మేము ఇవాళ అడ్రస్ చేసేది ఫుడ్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్. ఓకే, let it be any stores which sell foods, okay, sweets, bakeries, outlets, hygienic condition, okay. తర్వాత మూడో సెక్టర్ ఏమో ఇండిపెండెంట్ రెస్టారెంట్స్ ఇక్కడక్కడ ఉన్నాయి వైజాగ్లో. ఈ 3 సెక్టర్స్కి మేము ఇవాళ ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తెద్దామని VCCI GVMC కమిషనర్ని సాయికాంత్ వర్మ గారితో మాట్లాడాము. ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని. ఆయనే సాయికాంత్ వర్మ గారు ఇమ్మీడియట్లీ రెస్పాండ్ అయ్యి మమ్మల్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయమని చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆయన కూడా ఈ ప్రోగ్రాము ఒక ఈకో వైజాగ్ అనే ఇనిషియేటివ్ GVMC ఆయన స్పియర్ హెడ్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రోగ్రాంలో శానిటేషన్ కింద ఇవాళ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయమని మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు మా ప్రపోజల్కి. సో దీంతో మేము ఒక కన్సల్టెన్సీ బాంబే నుంచి షా హోటల్స్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ని పిలవడం అయ్యింది. వాళ్ళు ఇవాళ ఈ కన్సల్టెన్సీ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి మొత్తం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు, బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. ఇవాళ మాత్రం ఒట్టి అవేర్నెస్సే. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం. దెర్ ఆర్ అబౌట్ 20,000 street vendors in Vizag, several great restaurants and retail food outlets. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇద్దామని, దేంట్లో హైజీన్లో, కీపింగ్ క్వాలిటీలో, ఇదంతా ఇన్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ హెల్త్, which is costing us dearly in terms of medical bills when they fall ill, or because of the eating out experience a lot, they need consistency in quality. So ఇది ముఖ్యంగా హైజీనిక్ స్టాండర్డ్సు, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్సు, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షను ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి అలాగే ట్రైన్ చేయాలో. నెక్స్ట్ ఏమో డిజిటల్ లిటరసీ, అంటే వీళ్ళు డిజిటలైజేషన్తో పేమెంట్స్ అయినా సరే,
delivery for Zomato or other delivery services which are there, Swiggy, is how to improve their service for delivering from the food outlets. ఆల్సో కూడా ఇదంతా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ మాత్రం అవేర్నెస్ స్టార్ట్ చేసి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది కంటిన్యూస్గా తీసుకొని ఒక 5,000 మెంబర్స్ కోసం మేము ప్లాన్ చేస్తాం త్రూ అవుట్ a period of time which we will be tying up with GVMC for this particular program. Thank you. న్యాయ వ్యవస్థకు ప్రత్యామ్నాయంగా రెవెన్యూ వ్యవస్థకు భూ వివాదాలపైన నిర్ణయ అధికారం ఇవ్వడం ప్రభుత్వం తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయము అంటూ పలువురు న్యాయవాదులు మండిపడ్డారు. జగదాంబదాని జిల్లా కోర్టు వద్ద ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ను వ్యతిరేకిస్తూ జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన దీక్ష 50వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా పలువురు న్యాయవాదులు వాచితో మాట్లాడుతూ భూ కబ్జాదారులకు ప్రోత్సాహం అందించే దిశగా ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారని విమర్శించారు. ఏ రాష్ట్రంలోని లేని ఇలాంటి నల్ల చట్టాలు న్యాయ వ్యవస్థకు పెను సవాల్గా మారుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చట్టం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా పోతుందని, అధికారం కేవలం అధికారుల రాజకీయ నాయకుల చేతులతో అక్రమార్జనకు ఆయుధంగా మారుతుందని వివరించారు. ఇలాంటి చట్టాలను ప్రజలు కూడా వ్యతిరేకించాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. చాలా ప్రజలకి నష్టం కలుగు చేసినటువంటిది. ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కానీ అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ని కానీ కాలు రాసేసే విధంగా ఉంది. ఇటువంటి చట్టాన్ని తీసుకురావడం, అందులోకి మొట్టమొదటిగా భారతదేశంలో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది దానికి ముందుకు రావడం అనేది కూడా చాలా శోచనీయమైన విషయం. ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ప్రజలకి ఎటువంటి న్యాయం జరగదు. అదే కాకుండా న్యాయ వ్యవస్థకి కించపరుస్తూ న్యాయ వ్యవస్థకి తీసుకోలేని నిర్ణయాలని రెవెన్యూ వాళ్ళు తీసుకుంటారన్నది చాలా అది అసంభవం. రెవెన్యూ వాళ్ళు అంత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే వాళ్ళకి టైం కానీ వాళ్ళు అంత నాలెడ్జ్ కానీ ఉండదు. కాబట్టి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా దీనికి వెంటనే స్పందించి దీనికి వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ చట్టాన్ని కోరడం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న సమస్యలనే వాళ్ళు 4-5 ఏళ్ళుగా దాన్ని తాత్సారం చేస్తూ నడుపుతున్నారు. ఇప్పుడు మొత్తం భూములన్నీ కూడా డిజిటలైజ్ చేసి దాని మీద వచ్చిన సమస్యలన్నీ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పరిష్కరించాలంటే వాళ్ళకి అది తలకు మించిన పని. అయితే ఈ నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళకి ప్రపంచ బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలని, యూరోప్, అమెరికా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలని అక్కడ అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు భారతదేశానికి సూచించడం జరిగింది. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు వేరు, అక్కడ యూరోప్లోని అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితులు వేరు. మనకి ఇక్కడ చాలా నిరక్షరాస్యత ఉంది. ఎంతోమంది రైతులు నిరక్షరాస్యులుగా ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా మనం పల్లెల వైపు వెళ్ళి అక్కడ భూములు అమ్మకాలు వ్యవహారాలు చూస్తుంటే వేలిముద్రలు వేసుకొని వేలిముద్రలతో జరిపిస్తున్న వ్యవహారాలు ఎన్నో కనబడుతున్నాయి. ఎట్టకేలకు ఎంఆర్ఓ హత్య కేసు నిందితుడిని చెన్నై పోలీసుల సహకారంతో అరెస్ట్ చేసినట్లుగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ రవిశంకర్ అయ్యర్ తెలిపారు. ఈ మేరకు నగర పోలీస్ కమిషనరేట్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపి మాట్లాడారు. సోమవారం ఉదయం అరెస్టు చేసి విశాఖ తీసుకువచ్చినట్లుగా తెలిపారు. నిందితుని పేరు పెద్దగా ఉండటం వల్ల విమానాశ్రయంలోని మిస్కమ్యూనికేషన్ అయ్యిందని చెప్పారు. ఎయిర్పోర్ట్లోని సుబ్రహ్మణ్యం అని అడిగితే అలాంటి ప్రయాణికుడు ఎవరూ లేరని చెప్పారని చెప్పారు. చెన్నై వెళ్లాల్సిన హంతకుడు బెంగళూరులో దిగిపోయాడని వెల్లడించారు. అక్కడి నుంచి బస్సులో చెన్నై వెళ్లాడని, చెన్నై నుంచి చెంగల్పట్ వెళ్తుండగా అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. నిందితుని విచారించిన అనంతరం తదుపరి వివరాలు వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. టెక్నికల్ లీడ్స్ అండ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ అన్ని పట్టుకొని ఇక్కడ ఆ రోజు ఏదైతే 10 టీమ్స్ ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినామో దాంట్లో ఒక లీడ్ టీమ్ని చెన్నై పంపడం జరిగింది. ఆ లీడ్ టీమ్ అక్కడ ఈరోజు పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ చెన్నైలో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆయన్ని ట్రాన్సిట్లో అక్కడ నుంచి మన విశాఖపట్నంకు తీసుకురావడం జరిగింది. కొంతమంది లాస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో ఏం అడిగారంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలా పారిపోయారని చెప్పి అడగడం జరిగింది. దాంట్లో ఏమైందంటే మన ఎయిర్పోర్ట్లో మేము మాకు వచ్చిన సమాచారం అంటే ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు ఆ రోజు అడగడం జరిగింది. ఎక్కడ మన ఎయిర్పోర్ట్లో కొన్ని ఆయన పేరు చాలా పెద్ద పేరు అంటే మురారి సుబ్రహ్మణ్యం గంగా రావ్.
సో ఎయిర్పోర్ట్లో ఏదైతే ఎంట్రీ ఉండిందో అది సరిగా పడకపోవటము, తర్వాత మా వాళ్ళు వెళ్ళి అడగటం, సుబ్రహ్మణ్యం అని అడిగారు. దాని మీద వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసేసుకొని ఇటువంటి ప్యాసింజర్ ఎవరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఆ రోజు ఆ ఫ్లైట్ చెన్నై ఫ్లైట్కు లేరు అని చెప్పడం జరిగింది. దానివల్ల ఈ మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఇక్కడ స్లిప్ అయిపోయారు. ఇక్కడ మొన్న అడిగారు మీరు అందరు కూడా ప్రెస్లో ఏ విధంగా జరిగిందని చెప్పేసి. బట్ మాకు టెక్నికలీ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఈ విధంగా ఉందని. సో దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు జాయింట్ సిపి గారు వెళ్ళి మొత్తం ఎంక్వైరీ చేశారు, ఫకీరప్ప గారు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశారు. దాంట్లో ఫర్దర్ ఎంక్వైరీలో ఎవరిదైతే ల్యాబ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మేము ఎంక్వైరీ చేసేసి వీ విల్ ఫిక్స్ అప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఈయన ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బెంగళూరు వెళ్ళి బెంగళూరు ఫ్లైట్లో అక్కడ బెంగళూరు దిగిన తర్వాత అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏరోస్టెస్ అడిగిందట, ఇట్లా ఈ మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన బెంగళూరు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడే కూర్చోండి అని చెప్పడం వల్ల ఈయనకి మళ్ళీ అనుమానం వచ్చేసి ఏం చేశారంటే బెంగళూరులోనే ఫ్లైట్ దిగిపోయారు. ఫ్లైట్ దిగేసి బయట అక్కడ నుంచి బస్ పట్టుకొని అక్కడ నుంచి హీ వెంట్ ఆల్ ద వే టు చెన్నై వెళ్ళి చెన్నైలో చెంగల్పట్టు దిగిపోయారు. చెంగల్పట్టులో లోకల్ ట్రైన్ పట్టుకొని అక్కడ నుంచి హీ వాజ్ చెంగల్పట్టు నుంచి చెన్నై వెళ్తూ ఉంటే ఆయన్ని మా టీం ఏదైతే నేను చెప్పినాను కదా నిన్న 10 టీంలు డిస్పాచ్ చేసినాము, ఒక టీం బెంగళూరు, ఒక టీం చెన్నై. ఆ టీం ఆయన్ని టెక్నికల్ ఆధారాలు సహకరించి ఆయన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఎన్ఈడి ఫ్లైఓవర్ మధ్య రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తొలగించకుండా ఉంచి 18 అడుగుల విగ్రహాన్ని నిర్మించే దిశగా చర్యలు చేపట్టే విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వాలి అంటూ పలు దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దళిత నాయకులు డిప్యూటీ మేయర్ జియాని శ్రీధర్కు వినతి పత్రాన్ని అందించారు. జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో దళిత నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడారు. 2 సంవత్సరాల క్రితం జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ను ఎన్ఈడి వద్ద డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహ నిర్మాణానికి అనుమతినిచ్చే విధంగా తీర్మానం జరిగిందంటూ గుర్తు చేశారు. తీర్మానం జరిగి 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ కూడా జీవీఎంసీ గానీ విఎంఆర్డీఏ గానీ ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం విస్మయపరుస్తోందని అన్నారు. విజయవాడ స్వరాజ్య మైదానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ తమకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్న నాయకులు విశాఖ నడిబొడ్డున ఎనీ ఫ్లైఓవర్ మధ్యలోని 18 అడుగుల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పేందుకు గాను సత్వర చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రజా సంఘాల నాయకులు, దళిత సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. స్వరాజ్య మైదానంలో భారతదేశంలోనే ఎత్తైనటువంటి విగ్రహాన్ని, అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాం. ఇక్కడ సుమారు 20 దళిత సంఘాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఎన్ఈడి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర పక్కనే ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని మధ్యలో ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పేసి అనేక దఫాలుగా మరి మినిస్టర్లకి, మన సక్సెసివ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కమిషనర్లందరికీ కూడా విజ్ఞప్తులు సమర్పించడం జరిగింది. కొత్త సత్యనారాయణ గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు వారికి విజ్ఞప్తి చేశాము. మన సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి మేరుగు నాగార్జున గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాము ఇది. అలాగే మన ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన దృష్టికి కూడా మేము తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని పెడతామని చెప్పారు. జీవీఎంసీ కౌన్సిల్లో కూడా డిప్యూటీ మేయర్ గారు అయినటువంటి జిఎన్ శ్రీధర్ గారు చొరవతో జీవీఎంసీ కౌన్సిల్లో కూడా ఎన్ఏడి ఫ్లైఓవర్ మధ్యలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలని, అలాగే ఆ ఫ్లైఓవర్కి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు పెట్టాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేసి 2 సంవత్సరాలు అయింది. సో విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి 2 లక్షల మంది దళితులు, అలాగే ఇంకొక 10 లక్షల మంది బహుజనులు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కోరిక ఏంటంటే ఉత్తరాంధ్ర ముఖద్వారంగా ఉన్నటువంటి అక్కడ ఎన్ఏడి ఫ్లైఓవర్లో గతంలో వాగ్దానం చేసినట్టుగానే మాకు సెంటర్లో పెట్టాలని చెప్పేసి మేము కోరాము. కానీ 2 సంవత్సరాలు అయినా సరే ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ రాలేదని, అది రాలేదని, ఇది రాలేదని ఏదో సాకు చూపి అక్కడ ఆ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరగడానికి వీళ్ళు కుదరటం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా మున్సిపల్ కమిషనర్లు 3 మారిపోయారు. లక్ష్మీసాగర్ వచ్చారు చూశారు, అలాగే రాజబాబు గారు వచ్చారు చూశారు, ఈ కొత్త కమిషనర్ గారు మరి ఆ ఏరియాకి రాలేదు. కానీ 3 కమిషనర్లు మారిపోయారు కానీ ఆ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరగటం లేదు. కాబట్టి ఎన్ఏడి వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, అలాగే మిగతా దళిత సంఘాలన్నీ కలిపి ఈవేళ మొన్న శనివారం నాడు అక్కడ మేమే ఒక చిన్న అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. మరి దాన్ని మళ్ళీ ఎవరో అనామకుడు నిన్న సోమవారం నాడు మరి ఒక విజ్ఞప్తి ఇచ్చారంట, దాన్ని అర్జెంటుగా తొలగించాలని చెప్పేసి మేమందరం కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ ఆమోదించిన తీర్మానానికి కట్టుబడి
వెంటనే ఆ 18 అడుగుల విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టాలా. ఇప్పుడు మేము ఏదైతే విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపించామో దాని జోలికి రాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము మేయర్ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, అలాగే మన కమిషనర్ గారికి అందరికీ కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేము కూడా వారికి మా విజ్ఞప్తి పత్రాలు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ హక్కు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా న్యాయవాదులు చేస్తున్న సమ్మె 50 రోజుకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో న్యాయవాదులు దీక్షా శిబిరం దగ్గర బ్లాక్ బెలూన్స్ ను ఎగరవేసి రాస్తారోకో చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోని విశాఖపట్నం బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు చింతపల్లి రాంబాబు మాట్లాడారు. ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు తగవని, ప్రజల సంక్షేమానికి, హక్కులకు భంగం కలిగించే పనులు ప్రభుత్వం చేస్తుంటే న్యాయవాదులు చూస్తూ ఊరుకోరని హెచ్చరించారు. ఈ రాస్తారోకోకు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా సహకరించడం విశేషం. న్యాయవాదులు రాస్తారోకో చేస్తూ ప్రజలకి ఎంత ప్రమాదకరమో వివరించారు. ప్రభుత్వం చేసే తలతిక్క పనులు ఆపకపోతే తాము కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొంటామంటూ తెలిపారు. కొంతమంది న్యాయవాదులకు సహకరిస్తామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ న్యాయవాది పలక శ్రీరామ్మూర్తి మాట్లాడారు. 50 రోజులు తాము శాంతియుతంగా ధర్నా చేశామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తుందని ఎదురుచూసి విసిగిపోయామని, 50 రోజుల నుంచి న్యాయవాదులు రోడ్లెక్కి ధర్నాలు చేస్తూ విధులు బహిష్కరిస్తున్నా ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్లయినా లేదని, ఇకపైన న్యాయవాదులు తడాఖా చూపిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని వారు హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో న్యాయవాదులు పాల్గొని రోడ్డుకు అడ్డంగా కూర్చొని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమాన్ని విశాఖపట్నం ఆర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు చింతపల్లి రాంబాబు, సెక్రటరీ పైలా శ్రీనివాసరావు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బిఎస్ లతలు ముందుండి నడిపించారు. ప్రజలు మీడియా కూడా తమకు సహకరించాలని న్యాయవాదులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. హాకీ క్రీడను విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టాలన్న సదుద్దేశంతో విశాఖలో మొట్టమొదటిసారి ఫ్రెండ్స్ హాకీ టోర్నమెంట్ 2024ని ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా నిర్వాహకులు ఫీటనన్స్ తెలిపారు. ఆకేపాలెం పోర్టు స్టేడియంలో హాకీ టోర్నమెంట్ నేడు ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు ఫీటనన్స్ మీడియాతో మాట్లాడారు. హాకీ క్రీడను చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలనే సదుద్దేశంతోనే ఈ అవగాహన పెంచే దిశగా ఈ టోర్నమెంట్ను ప్రారంభించినట్లుగా తెలిపారు. టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్న వారందరూ ఒకప్పటి హాకీ ప్లేయర్స్ అని తెలిపారు. 2 రోజుల పాటు ఈ హాకీ క్రీడలు పోటాపోటీగా నిర్వహించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. విశాఖపట్నంలోని హాకీని ప్రమోట్ చేయాలా, హాకీని ఒక రెగ్యులర్ గేమ్ వైజాగ్లో చేయాలా. కోర్స్ మనం క్రికెట్ అంతా క్యాచప్ అవ్వలేము, బట్ మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము. సో రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ టోర్నమెంట్స్ లైక్ స్కూల్ టోర్నమెంట్స్, సమ్మర్ క్యాంప్స్. దాని తర్వాత 4-5 స్కూల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, అక్కడ హాకీ నేర్పిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక సీనియర్ లెవెల్లో టోర్నమెంట్స్ చేస్తున్నాం. సో 8 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఈ టోర్నమెంట్లో. ఇట్స్ అ 2 days టోర్నమెంట్. లీగ్ కమ్ నాకౌట్ పెట్టాం, వాళ్ళకి లంచ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హాకీ బీయింగ్ ద నేషనల్ గేమ్ ఆఫ్ ఇండియా బట్టి ఆ గేమ్ని ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ఫ్రెండ్స్ హాకీ క్లబ్ మెయిన్ వ్యూ. దాని తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్స్ హాకీ క్లబ్లో అందరూ హాకీ ప్లేయర్సే. దే ఆర్ ఆల్ ఎక్స్ హాకీ ప్లేయర్స్. ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ హాకీ దే వాంట్ టు కీప్ ద గేమ్ అలైవ్ ఇన్ విశాఖపట్నం. దాంతోపాటు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ విశాఖపట్నం వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ మా క్లబ్కి. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాగా పిల్లలు ఆడడం వల్ల ఇంటర్ క్లబ్ కాంపిటీషన్ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ హాకీ పెరుగుతుంది. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ద చిల్డ్రన్ అ లాట్ ఇన్ విశాఖపట్నం. సో తర్వాత ఎవ్రీ మ్యాచ్ చాలా టఫ్గా జరుగుతుంది. బాయ్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద మ్యాచెస్. మేము సీనియర్ ప్లేయర్స్గా మేము చూసి గేమ్ మేము కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. కాంపిటీషన్ బాగా పెరుగుతుంది, పిల్లల్లోని మంచి స్పిరిట్ పెరుగుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ వాంట్ టు ప్రమోట్ హాకీ ఇన్
We are conducting this FHA Cup 2024 for the first time, and we plan to do it for the next 3 years. And this is an invitational tournament which we call teams from outside Andhra also. So we have a good star-studded clubs, and it's there for today and tomorrow, 6th and 7th. We hope to have a nice tournament and then get some more good teams next year onwards. And in this lovely Port Stadium, which is now the Vishwanath Sports Club. It's a fantastic stadium here. And the teams have given wonderful performance today. We hope to have good matches tomorrow. ఏపీపీటీడీ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనిట్ అసోసియేషన్ విశాఖ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో రీజనల్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఆర్టీసీ సిబ్బంది అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ విశాఖ జిల్లాలో అనేక అపరిష్కృత సమస్యలపైన నేటికి 19 రోజులుగా జీవీఎంసీ ఎదురుగా ఉన్న గాంధీ బొమ్మ వద్ద రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని ఏర్పాట్లు చేసి కార్మికుల్లో ఉన్న నిరసనను జిల్లా యాజమాన్యానికి తెలియజేస్తున్నప్పటికీ కూడా యాజమాన్యంలో ఏ విధమైన మార్పు లేకపోవడంతో ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేసే దానిలో భాగంగా అర్ధనగ్న ప్రదర్శన ద్వారా కార్మికులు కార్యకర్తలు వినూత్న ప్రదర్శన ద్వారా నిరసనను ఆవేదన తెలియజేయడానికై జిల్లా కమిటీ తీర్మానం చేసిందని చెప్పారు. ఏదైతే నేషనల్ మజ్దూర్ యూనిటీ అసోసియేషన్ విశాఖపట్నం జిల్లా పరంగా ఏదైతే కార్మిక సమస్యలపైన ఉద్యమం చేపట్టామో ఆ ఉద్యమము 20 రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు శాంతియుత వాతావరణంలో చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇక్కడ ఉన్న డిపిటిఓ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డిపిటిఓ గారు సమస్యలు పరిష్కరించడానికి పరిష్కారం చూపకపోగా మరి ఏదైతే కార్మికులను ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా కొత్త సమస్యలు సృష్టించే పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో మరి డిపిటిఓ గారు తక్షణము వారి కక్ష సాధింపు చర్యలు విడనాడి కార్మిక సమస్యలు జిల్లాలో ఏదైతే కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి మరి నేషనల్ మజ్దూర్గా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి అనేకమైన సమస్యలు సృష్టించి కార్మికులు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి, హెడ్ ఆఫీస్ సర్క్యులర్ని ఉల్లంఘించి మరి ఏదైతే వ్యక్తిగతంగా కార్మికులపైన కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తూ ఉన్నారో అవన్నీ విడనాడాలని చెప్పి మరి మేము శాంతియుత వాతావరణంలో 20 రోజుల నుంచి దీక్షలు చేసినప్పుడు కూడా పట్టించుకోలేని పరిస్థితిలో మరి ఈరోజు నేషనల్ మజ్దూరీనేను మరి అర్ధనగ్న ప్రదర్శన గాంధీ గారి విగ్రహం దగ్గర చేయాలని అయితే తీర్మానించిన దాంట్లో భాగంగా కార్మికులు అత్యధిక సంఖ్యలో హాజరవడం జరిగిందని చెప్పి మరి సభాముఖంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. నగరంలోని ఆఫీసర్స్ క్లబ్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 17వ ఐస్టార్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్లు పోటాపోటీగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నెల 4వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ టోర్నమెంటు పలు విభాగాల్లో జట్లు తలపడనున్నాయి. 3వ రోజు జరిగిన పోటీల్లో 35 సంవత్సరాల పురుషుల విభాగంలో పట్నాయక్, విజయ్ ఆనంద్, 45 ఏళ్ల పురుషుల విభాగంలో ఎంవీఎల్ఎన్ సంజయ్లు విజేతలుగా నిలిచారు. క్రీడా స్ఫూర్తిని చాటుతూ క్రీడాకారులు నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడుతున్న ఈ మ్యాచ్లో వీక్షించేందుకు అభిమానులు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. మంచిగా చూసుకుంటుందా? నేను స్పోర్ట్స్లో ఉన్నాను.
కలిపేయండి సార్ కమాన్ అడిగండి. ఉత్తర నియోజకవర్గంలో అధికార వైసీపీ నాయకులు, రాష్ట్ర నెట్ క్యాంప్ చైర్మన్ కేకే రాజు, బిఎల్ఓలు, ఆడుతమాంధ్ర క్రీడాకారులు తదితరులు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. 14వ వార్డు సీతమ్మదార్లో ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేకే రాజు మాట్లాడారు. మేనిఫెస్టోను పవిత్ర గ్రంథంగా భావించి ఇచ్చిన హామీలను 98% పూర్తి చేస్తున్న ఘనత కేవలం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నేతగా రాష్ట్ర ప్రజల బాధను తెలుసుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులకు వచ్చాక బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా నిలిచారని, పారదర్శకత సంక్షేమ పథకాలు అర్హులకు అందరికీ అందించారని గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను ఎన్నికలు గెలిచిన మరుక్షణం మర్చిపోయే తరాలు పాలించినా తీరని అధికార దాహంతోని ప్రతిపక్షాలు కుట్రలు పన్నుతున్నాయంటూ విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలు ఇంటింటికి వివరించడంతో 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సులభతరం అవుతుందంటూ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మెరిట్ ద్వారా క్వాలిఫై అయితే మాత్రమే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఒకవేళ చాలా కూడా ఎలాంటి అవినీతికి కూడా ఉద్యోగాలు కల్పనలో కావలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా సచివాలయ ఉద్యోగాలకు వృద్ధాప్యంలో అవాతాలు పెన్షన్ వరకు కూడా నేను ఒక భగవద్గీతగా, ఒక బైబిల్గా, ఒక ఖురాన్గా భావిస్తాను. ఆయా మతాల పవిత్ర గ్రంథాలకి ఎంతైతే విలువనిస్తారో నేను అంతే విలువనిస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం. ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 151 స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం, 86% సీట్లు 51% ఓట్లతో వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు కూడా ఇచ్చిన మాటికి కట్టుబడి ఈరోజు చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీతో, నిబద్ధతతో ఏ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుపరిపాలన అందిస్తున్నారో మనం చూసాం. ఈ సుపరిపాలన అందించే క్రమంలో ఎన్నికల ముందు కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మన ప్రభుత్వం, మనందరి ప్రభుత్వం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే సంక్షేమ విషయంలో కానీ, అభివృద్ధి విషయంలో కానీ కులం చూడడం, మతం చూడడం, పార్టీలు చూడడం, ఎక్కడా కూడా పక్షపాతం లేకుండా అర్హతనే ప్రామాణికంగా తీసుకుని నిజాయితీగా, నిష్పక్షపాతంగా సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా అందిస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇదిలా ఉండగా ఉత్తర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా బీజేపీ నాయకులు విష్ణుకుమార్ రాజు ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలు అన్ని పార్టీలకు కీలకం కావడంతో ఇప్పటికే బీజేపీ ప్రచార కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర నియోజకవర్గంలో జోగారావుపేట, గంగమ్మ నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న గడప గడపకు వెళ్లి ప్రస్తుతం వారు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలపైన ఆరా తీస్తూ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందంటూ తెలిపారు. అనంతరం విష్ణుకుమార్ రాజు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ఉన్న వైసీపీ సర్కారుపైన ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో అసంతృప్తితో ఉన్నారని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో పాలన మారాలని, ఎంతో ఆశతో ఉన్న ప్రజలకు బీజేపీ అందిస్తున్న పథకాలు ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మోదీ సర్కార్ చేసిన కృషిపైన అవగాహన పెంచుతున్నామని తెలిపారు. పర్యటనలో భాగంగా రానున్న ఎలక్షన్స్ 2024 ఏప్రిల్లో జరుగుతాయి కాబట్టి నేను ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఆశిస్తూ ఇక్కడ జోగారావు నగర్ని, అట్లాగే గాంధీ నగరు, ఈ ప్రాంతంలో గంగార్ నగరు, ఈ ప్రాంతంలో పర్యటనకి రావటం జరిగింది. అత్యంత అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన తీవ్రమైన వ్యతిరేకత భావన అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినవి ఒకటి, చేస్తున్నవి ఒకటి. ఆయన సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేస్తానని చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కానీ నిషేధం చేయలేదు. చేయకుండా 12 రూపాయల బాటిల్ని 190 రూపాయలు, 230 రూపాయలకి అమ్మి విపరీతంగా సొమ్ము చేసుకుని ఎవరైతే మద్యపానానికి అలవాటు పడిన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు రక్తాన్ని దోపిడీ చేసిన వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు భారతదేశంలో ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి. అత్యంత చీప్ లిక్కర్నిచ్చి వాళ్ళు ప్రాణాలని కూడా పోయేటట్టు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి. అట్లాగే ఎలక్షన్స్ ముందు కరెంటు బిల్లు పెంచనని చెప్పిన వ్యక్తి 8 సార్లు కరెంటు బిల్లు పెంచాడు. 8 సార్లు కరెంటు బిల్లు పెంచి నిత్యావసర వస్తువుల్ని కూడా విపరీతమైన రేట్లు పెంచి
పెట్రోలు డీజిల్ ధర కూడా ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా అంత ఎక్కువ రేట్లు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. అట్లాగే అన్నా క్యాంటీన్ని మూసేసాడు. అన్ని విధాలుగా కూడా విధ్వంసకరమైన పరిపాలనే తప్ప రెండో పరిపాలన లేదు. ఆఖరికి ఇంటి పన్నులు రేట్లు పెంచేశాడు. చెత్త మీద పన్ను వేసిన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఈ భారతదేశంలో ఉన్నారంటే కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి. అత్యంత దోపిడీదారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిగా అందరూ కూడా ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. దాంట్లో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. మాకు అత్యంత అద్భుతమైన మెజారిటీ నార్త్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈసారి తీర్పునిస్తారని చెప్పి మా యొక్క ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. అది కనపడుతుంది కూడా క్లియర్గా. అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎవరూ రావటం లేదు. ఒక ఇండస్ట్రీ రావటం లేదు, ఒక ఐటీ కంపెనీ రావటం లేదు. ఐటీ కంపెనీ వస్తే కనీసం కొంతమంది ఉద్యోగాలన్నా వస్తాయి. ఈ రాష్ట్రంలో వాజింగ్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం. ఈకో వైజాగ్ లో భాగంగా వీధి వ్యాపారులకు శిక్షణ కార్యక్రమం. బీసీసీఐ జీవీఎంసీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సాగిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కమిషనర్ సాయికాంత్ వర్మ. రోడ్లెక్కిన న్యాయవాదులు ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా కొనసాగిన ధర్నా. ఉత్తరంలో కొనసాగుతున్న ప్రచార పోరు. విజయం మాదంటే మాదంటున్న అధికార బీజేపీ నాయకులు. వాజింగ్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.